Next one sum number 6. A factory has 3 production departments and 2 service departments. The following figures are extracted from the books of accounts. Okay, overheads, production department and service department. Production department have a 3 departments A, B, C, and service department have a 2 department X and Y. A 15,620 is the cost. B 25,086. C 9,094 rupees, and service department X 8,000, Y 5,200. This is a cost value or overhead, total overheads. Next, the expenses of service departments X and Y are to be allocated as follows. Particulars X and Y, production department and service department. A, B, C is the production department, service department is X and Y. X rendering the services to A, B, C 30%, 40% and 10% respectively, and Y also 20%. Okay, and Y rendering the services to A, B, C and X department 20%, 20%, 50% and 10% respectively. Okay, next, estimated working hours of production department are A 500 hours, B 1250 hours and C 700 hours. This is very helpful to find out the labor rate per hour. Next, prepare a statement showing the distribution of 2 service departments by using simultaneous equation method and repeated distribution method, and also calculate hourly rate per each department. So we should find out the hourly rate based on the number of hours of A, B and C. Okay. First we should find out the simultaneous equation method. First we frame the equation. First step, X value is 8,000 and Y value is 5,200. Write down the X and Y value plus X. The X value is 8,000 but Y percentage is 10%. Okay, X rendering the services to Y but not in X. Okay, so Y percentage is 10%. Write down the 10%. So 10 divided by 100. Okay, next Y 5,200 value plus, but X didn't get the value but they are given the percentage to Y 20%. Okay, so X rendering the services to Y 20%. Okay, so write down the 20%. So X equals to 8,000 plus 10 divided by 100 into Y. Y equals to 5,200 plus 20X divided by 100. Next step, X 8,000, 10 divided by 100 equals to 0.1Y. Y equals to 5,200 plus 20 divided by 100 equals to 0.2X. Next, step number 3. X 0.1 plus 0.1Y na ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು x minus 0.1y equals to 8,000 and 0 next y ನಾನು ಇಲ್ಲಿ x ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.2x ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ 0.2x ಪ್ಲಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5,200 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 0.2x ಇದೆ. ಸೊ 0.2x ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋ ಥರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮತ್ತೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1ಗೆ 0.2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 2ಗೆ 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.2 x ಇಂಟು 0.2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.2x minus write down the minus 0.1y equals to 0 into 0.2 equals to 0.02y equals to 8,000 into 0.2 equals to 1,600. Next, minus 0.2x equals into 1 equals to 0 minus 0.2x plus 1y into 1 equals to y equals 5,200 into 1 equals to 5,200. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ 0.2x ಮೈನಸ್ 0.2x ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 0.2y ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ. y ಪಕ್ಕ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ 0.02 ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.98. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ 0.98y ಆಗುತ್ತೆ. 1,600 ಪ್ಲಸ್ 5,200 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 6,800 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6,800 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.98 ಆಗುತ್ತೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 6,939 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 6.
ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8000 ಪ್ಲಸ್ 0.1y ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8000 ಪ್ಲಸ್ 0.1 ಇಂಟು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 6939. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 8000 ಪ್ಲಸ್ 0.1 ಇಂಟು 6939 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 694 ಆಗುತ್ತೆ. 8000 ಪ್ಲಸ್ 694 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8694. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ 8694 ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈ 6939 ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 15,620, 25,086, 9,094 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂಡರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ. ಓಕೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15,620, 25,086, 9,094. This is a problem values. Okay, next ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಗೆ. ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, X rendering the services to A, B, C 30%, 40%, 10%, and Y rendering the services to A, B, C 20%, 20%, and 50%. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಅಪೋರ್ಷನ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ದು. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನೋಡಿ, ಅಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8694. ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ಇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದಂತ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 8694 ಇಂಟು ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ 30%. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ 30%. So 30 divided by 100 equals to how much? 2608. ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದು 2608 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8694 ಇಂಟು 30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100% ಮಾಡಿದ್ರೆ 2608 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಗೆ 8694 ಇಂಟು 40% ಮಾಡಿದ್ರೆ 3478 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ 8694 ಇಂಟು 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 869 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 6955 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈದು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈ ಎ 6939 ಇಂಟು 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1388. ಅಗೇನ್ ಬಿ 6939 ಇಂಟು 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1388. ಅಂಡ್ 6939 ಇಂಟು 50% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ 3469 ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6246 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಏನು 8694 ಇದೆ, 8694 ಇಂಟು 30% ಪ್ಲಸ್ 40% ಪ್ಲಸ್ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 30 ಪ್ಲಸ್ 40 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 70 ಪ್ಲಸ್ 10 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 80% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 8694 ಇಂಟು 80 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಬರ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 8694 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 6955 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ 15,620 ಪ್ಲಸ್ 2,608 ಪ್ಲಸ್ 1,388 ಮಾಡಿದ್ರೆ 19,616. ಬಿದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 29,952. ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 13,432 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರೇಟ್ ಪರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್. ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ rendering the estimated working hours is 500, B 1250, C 700 hours. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ 19,616. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದು 500. 19,616 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 500 ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 39.23 ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಪರ್ ಆರ್.
ಓಕೆ 29,952 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1,250 hours ಮಾಡಿದ್ರೆ 23.96 is the rate per hour and 13,432 is the total overheads divided by 700 is the working hour ಮಾಡಿದ್ರೆ 19.19 is the rate per hour. Okay, so this is the secondary distribution summary. Okay, under the simultaneous equation method. Next come to secondary distribution summary ಅಲ್ಲಿ repeated distribution method. Repeated distribution method ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, particulars production department and service department. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು production and service department ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪೋರ್ಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ABC and ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ X and Y. 15,620 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 25,086, 9,094, 8,000 and 1,600 is the X and Y values of primary distribution. Okay, so ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 8,000 ಮೈನಸ್ 8,000 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ 8,000 ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 8,000 ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 30% ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,400 ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ 40% ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,200. 8,000 ಇಂಟು 40% ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,200. 8,000 ಇಂಟು 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 800. 8,000 ಇಂಟು 20% ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,600 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ನಿಲ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ವೈ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 1,600. ಆಲ್ರೆಡಿ 1,600 ಇದೆ, ಈಗೇನು 1,600 ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಬಂದು ಅದು 5,200 ಇದೆ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. 5,200 ಪ್ಲಸ್ 1,600 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6,800 ಆಯಿತು. ಸೊ 6,800 ಮತ್ತೆ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 6,800. ವೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದು A 20%, B 20%, C 50% and X 10%. Okay, so 6,800 into 20% equals to 1,360 in production A under the apportion of Y, and 6,800 into 20% of department B 1,360, 6,800 into 50% of department C 3,400 and 6,800 into 10% 680 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 680. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 680 ಮಾಡಿ 680ನ ಮತ್ತೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ 30%, 40%, 10% and 20%. ಓಕೆ, ಸೊ 680 ಇಂಟು 30% ಮಾಡಿದ್ರೆ 240, 680 ಇಂಟು 40% ಮಾಡಿದ್ರೆ 272, 680 ಇಂಟು 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 68, 680 ಇಂಟು 20% ಮಾಡಿದ್ರೆ 136 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್, ಬಟ್ ವೈ ಗೆಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 136. ಮತ್ತೆ 136ನ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 136 ಇಂಟು ವೈ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. 20%, 20%, 50% and 10%. This percentage is given in the problem. Okay, so 136 into 20% equals to 27, 136 into 20% equals to 27, 136 into 50% equals to 68, 136 into 10% equals to 14. Y value is nil, but X value get a new value that is 14. Again 14 na redistribute ಮಾಡಿ. 14 into 30%, 40%, 10% and again 20%. Okay, so 14 into 30% equals to 4, 14 into 40% equals to 6, 14 equals to 10% equals to 1 and 14 equals to 20% equals to
3. Okay, so again x value is nil but y get a new value that is 3. ಮತ್ತೆ 3ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಿಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆರ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ 3ನ y ಅಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. y ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು y ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, 20% ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ 3 into 20% equals to 1, 3 into 20% equals to almost 1, ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ 1, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ನ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 15,620 ಪ್ಲಸ್ 2,400 ಪ್ಲಸ್ 1,360 ಪ್ಲಸ್ 240 ಪ್ಲಸ್ 27 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 19,616. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 29,952 and C values total ಮಾಡಿದ್ರೆ 13,432. So this value tally with the same values of secondary distribution summary total overheads ಗೆ tally ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಅಗೇನ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂಡರ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 500 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ, 1,250 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ, 700 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಸಿ ಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 19,616 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 500 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 39.23 ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ 29,952 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1,250 divided by 29,952 divided by 1,250 equals to 23 rupees 96 paise. 13,432 divided by 700 equals to 19.19 paise of department C. Okay, so this is the ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಸಮ್ಮು ಏನು ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಸಮ್ನ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಸಮ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ.